पता नहीं तो बोलना ही नहीं आता, पता नहीं हिम्मत है नहीं, पर उत्थे बोलना किहड़ा सौखा। उत्थे एडे एडे सिरां वाले बैठे हैं और 20-25 साल तो 30-30 साल तो उत्थे ही बैठे हैं। हारदे ही कुछ 6 बारी जित कर, कुछ 7 बारी, वो कित्थे बोलण दिंदे जी। थोड़ी जी गल मूहरों करो, इहो जी गल कहंदे ने सारा मुद्दा ही उलझ जांदा है। वो मैं कुदरती पहलां बोलण वाली काम करदा रहा सी, मैं किहड़ा गैस बैटिंग करदा सी कि लोकां कोले बहुत हक ने लोकतंत्र च, पर सानूं दस्से नहीं जांदे, लुको लेंदे साथ। मैनूं लगदा इन्नियां स्कीमां तो पंजाब सरकार भी नहीं चला सकदी जिन्नी तुसीं पंचायत चलाई बैठी तुहाडे ते। और सब तो वड्डी गल है, पंजाब सरकार नूं मिलना ही बहुत औखा है। इत्थे जे कोई स्कीम तो मुकरनगे, सरपंच दा घर तां पता ही है। सो इस करके इहो ਜਿਹੇ वादे ਉਹੀ ਬੰਦਾ कर सकदा जिन्हें रोज़ लोगों का सामना करना हो। सरकार तो बहुत कुछ कर नौकरी, सारे कर्जे माफ, मोबाइल फोन, 5-5 मरलियां दे प्लाट, 2500 रुपये बड़ा पता नहीं की लिख के मुकर जाते हैं। हुण पता लगन लग गया ना अपन कि अपने हक की ने। इदू पहले तो अपन ये भी नहीं दस्या किसी ने कि MP कोल भी फंड होंदा है, होर बहुत स्कीमां ने। इदू पहले दस्से ही नहीं। एक MP हर महीने गंभीर बीमारियां दे शिकार 3 मरीजों का इलाज करा सकता है फ्री, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड चो। अगां बधू सोच दा मालक पिंड, इनकलाबी सोच दा मालक पिंड, अपने हक्कां ते फर्जां प्रति जागरूक पिंड रणसी कलां, इत्थों दे नौजवान सरपंच साहब, नगर पंचायत, पतवंते सज्जन, सत्कारयोग बजुर्ग, नौजवान वीर, मावां भैणां, छोटे बच्चे और पत्रकार साहबान जिन्होंने सारी दुनिया दे विच इस ग्राम सभा दीयां तस्वीरां ते वीडियो भेजणियां ने। पता नहीं किन्ने को होर लोकां नूं अज चिणग लगूगी इस पिंड दीयां गल्लां सुन के, इस पिंड दे विचार सुन के। तो सारिਆਂ ਨੂੰ मैं धन्नवाद भी करदा, मैनूं इत्थे तुसीं बुला के मान दिता है। तो सब तो पहले मेरी फतेह प्रवान कर लो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वीरो, ये कोई रैली नहीं, कोई राजनीतिक फंक्शन नहीं, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं हैगा। ये आम लोगों का उन्हां दे हक्कां प्रति जागरूक करन दा एक इजलास है, जिन्हों आप ग्राम सभा कह देंगे। सरपंच साहब नूं मैं सुन रहा सी, मैनूं बड़ी खुशी हो रही सी इस गल की कि मैं तो 17.5 साल का सी उदों जो तुसीं मैनूं शोहरतां दी बुलंदियां ते पहुँचाता, मशहूर करता। मैनूं तुसीं मेरियां कैसटां सीडियां सुन लो अज भी, मैं ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ मैं कैसटां सीडियां च करदा सी। लोकां दे हक दियां, सरकारां दी लुੱਟ दियां, पुलिस दी कुੱਟ दियां, ਉਹੀ मैं अज करदा। लोक सभा का मैंबर 2 बारी बन के मैनूं इस गल की खुशी हो रही सी कि जो मैं दसना चाहुंदा सी वो इस पिंड नूं पहले ही पता है कि लोकां कोले बहुत हक ने लोकतंत्र च, पर सानूं दस्से नहीं जाते, लुको लेंदे साथों। तुसीं देख लो, हुण मैनूं लगदा इन्नियां स्कीमां तो पंजाब सरकार भी नहीं चला सकदी जिन्नी तुसीं पंचायत चलाई बैठी तुहाडे ते। और सब तो वड्डी गल है, पंजाब सरकार नूं मिलना ही बहुत औखा है। इत्थे जे कोई स्कीम तो मुकरनगे, सरपंच दा घर तां पता ही है, ठीक है ना। सो इस करके इहो ਜਿਹੇ वादे ਉਹੀ ਬੰਦਾ कर सकदा जिन्हें रोज़ लोगों का सामना करना हो। उन्होंने पता होंगे फिर जे मैं कोई गलत वादा कर लिया फिर बाद मैं किवें आऊँगा। सरकारां तो बहुत कुछ कर नौकरी, सारे कर्जे माफ, मोबाइल फोन, 5-5 मरलियां दे प्लाट, 2500 रुपये बड़ा पता नहीं की लिख के मुकर जाते हैं। मिल भी नहीं सकते उन्होंने, फिर लांबा कित्थे देईए उन्होंने, याद कित्थे कराइए उन्होंने, वादे मिलते नहीं है वो। सो मैं इस गल की बधाई देनी चाहना इस पिंड के सारे वसनीकां नूं कि तुसीं ये दसता कि लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की जिहड़ी नींह है वो ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत सरकार है,
ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਸਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਸਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਮਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜੂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਇੰਨੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਧੁੰਦਾਂ ਤੇ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਸੀ ਤੇ ਹੀਟਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੋਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 2 ਬੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ ਮੂਹਰੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੈਂਡੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੜਾਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਮ, ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਵਟਸਐਪ, ਯੂਟਿਊਬ, ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ। ਨਾ ਮੋਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਨਸੀਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਵਿਆਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਐਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਐਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਦੱਸੂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਨਸੀਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ। MLA ਸਾਹਿਬ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਤੇ ਨਾਲ MLA ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਹੇ। ਵਕੀਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ? ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਚੱਜ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਅਫਸਰ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ TV ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, 5-5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਆ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ। ਸੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਦਦਾਰੇ ਵਾਲਾ, ਰੌਂਤਾ, ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਪੱਤੋ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੁੱਸਾ, ਮੱਲਿਆਣਾ, ਲੋਹਾਰਾ, ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਕੋਕਰੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਬੁਰਜ ਦੁਨਾ, ਰਣਸੀਹ ਕਲਾਂ, ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। 12 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਤੇ।
ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਕੀ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ MP ਕੋਲ ਵੀ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਭਾਈ ਚੰਗਾ, ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਦੂਜੇ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ MP ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ, 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ MP ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਫ੍ਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਚੋਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ MP ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਭੇਜ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਾਧੋ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ, ਉੱਥੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ 30-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਰਦੇ ਹੀ ਨੂੰ ਕੁਛ 6 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਕੋਈ 7 ਵਾਰੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੂਹਰੋਂ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗੈਸ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੂਹਰੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ 4-5-7 ਸੁਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਨਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਹੀ ਲੈਣ ਦਿਓ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ 2-3 ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਲੰਬੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 2 ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਡਾਲਿਆਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜੈ ਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਹੁਣ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਡਾਲਿਆਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਛਪਦੀ, ਫੋਟੋ ਛਪਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਪਦੀ ਹੈ ਫਾਹਾ ਲਏ ਦੀ, ਸਲਫਾਸ ਖਾਧੀ ਦੀ, ਤੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਪਦੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਲੈਣ ਦੋ। 7 ਘਰ ਤੱਕ ਦੇ ਡੈਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਤਾ ਜੀ, ਰੇਲਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ ਵੇਚਤੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੇਚਤੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਤੇਲ ਵੇਚਤਾ। ਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਾਏਸਰ, MLA ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸੀਰੀ ਦੇ ਜੱਟ ਰੋਵੇ, ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸੀਰੀ ਦੇ ਜੱਟ ਰੋਵੇ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਿਆ, ਲਿਆ ਤੰਗਲੀ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲੀਏ, ਤੂੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤ ਜਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੜੀ ਤੇ ਤੰਗਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਚਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਬਚਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਪੱਗ ਤੇ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਗਲ 'ਚ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਸਰਪੱਲੂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ। ਲੀਡਰੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਤੇ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਨੰਨੀ ਸ਼ਾਮ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ BJP ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ। ਹਰੇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਸਾਲੇ ਜੀਜੇ ਸਭ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਤਾਂ
ਇਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹੀ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 10-12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਵਾਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਖੇਚਲਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਾਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੂ ਉਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜੂ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ, ਫਿਰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤਾਰੀਫ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਿਫਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਐਡੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਆ ਪਤੰਦਰ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਾਇਆ? ਉਹੀ ਕਹਤਾ ਪਾਇਆ। ਦੱਸੋ ਜੀ, 50 ਮੀਟਰ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਦੁਬਾਰੇ, ਸੋ ਵੀਰੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਭਾਰ ਘਟਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੈਂਡਲ ਘੁਮਾਈ ਗਿਆ, ਟੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੱਸ ਸਿੱਟਤੀ, ਇੰਜਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਔਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਪਸੂੜੀ। ਅਸੀਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ MLA ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ। ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਣ ਸਾਰ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਬੰਦ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਮ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਖੇਤ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀਰੋ, ਕਦੇ ਦਰਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਤੋਂ ਨਾਅਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 1000 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ 2-4 ਮੁੰਨੀਆਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਘੱਟ ਬੀਜ ਲਾਂਗੇ। ਕਰ ਕਿਤੇ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ, ਨਹੀਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ। ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣੇ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ 2 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ, 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 26 ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਬਣਦੇ, ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਤੇ 40-40 ਲੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਜੇ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ, 60 ਦਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
300 दिन तक घट्टो घट्ट पिंड के नाल रहे ना भी पिंड है, मैं पिंड का सरपंच हाँ, मैं किसी पार्टी का नहीं। सो इन्होंने धड़ेबंदियां करती पिंडों च भी, तां करके ये कामयाब हो गए। मैनू एक MP है महाराष्ट्र तो, उन्होंने मैं पूछा, मैं कहा जी तुसीं तां 7 बार MP बन गए, मतलब किहड़े पिंड वोटां मंगण जाना औखा लगदा तुहानूं? वो कहना जिहड़े पिंड च एक होवे उत्थे बहुत औखा काम है, कहना सारा पिंड इक्को गल ते गल पै जांदा, कहना जिथे थोड़ा जिहा असीं पाड़ पा दईए फिर सानूं बोलण दी लोड़ ही नहीं। जे बलदेव बोलदा मूहरों कोई सवाल करदा है तो गुरदेव कहंदा तूं बह जा यार, तूं उहदे भोले दे पैसे तां दित्ते नहीं, तूं की बोलेगा? आपस च लड़न लग जांदे, उहदा काम बन जांदा लीडर दा। सच्ची है ना, आपस च लड़न लग जांदे ने, उहदा काम बन जांदा। जिथे एक है उत्थे कहना जाना बहुत औखा है, क्योंकि सारा पिंड एक मुद्दे ते सवाल पूछूगा। पूछने चाहिए है, पूछने चाहिए सवाल। सो वीरो बहुत सारे लोग सानू पूछ लेंगे कि जी दिल्ली दे विच, जिवें दिल्ली दे तुहानूं काम गिना दा, दिल्ली अपनी मतलब कोई दूर नहीं हैगी, चलो तमिलनाडु वालियां नूं केरला वालियां तो दूर पैंदी है। आपां तां रोज़ कदे एयरपोर्ट ते कदे किसी काम आपां जांदे रहने हैं, दिल्ली नाल तां बाह पैंदा रहिंदा, कोई दूर दा हो नहीं हैगा ये रास्ता अपने लिए। दिल्ली दे सरकारी स्कूल, दिल्ली दे सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 98.9% आउंदा है, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट 90% आउंदा। जानी कि प्राइवेट स्कूलों तो वधिया रिजल्ट दिल्ली के सरकारी स्कूलों का आउंदा है। मैं आप देखा होया अखी, दिल्ली दे विच एक जज का बच्चा, एक DC का बच्चा ते एक झुग्गियां झोपड़ियां वाले रिक्शे वाले का बच्चा इक्को बेंच ते बह के पढ़न लाते, तिन्ने इक्को किताब केजरीवाल ने इक्को बेंच ते। आप सोच सकते हैं DC का बच्चा जिथे पढ़ता उत्थे अपने आप पढ़ लो। अपने स्कूल बंद करी जाते हैं, अपने स्कूल ही बंद करी जाते हैं, कहते लोड़ ही नहीं इन्हां दी, क्योंकि उन्होंने पता जे पढ़ लिख के इन्होंने अपने हकों का पता लग जू। जे हकों का पता लग गया घरदिਆਂ ਨੂੰ दसन लग जाएंगे, सोच के वोटां पाउण लग जाएंगे, तो जे सोच के वोटां पाउण लग गए इन्हां चों एक नहीं जितदा। तां करके जान बुझ के अनपढ़ रखे जा रहे। मैनू एक बंदा मिलिया किते, मैं गया सी उधर मानसा वाल, वो कहना भी पुत साडी तां अगली पीढ़ी भी गई, असीं तां दिहाड़ियां जोगी रहांगे हुण। मैं की हो गया? कहना जिहड़े स्कूल च जवाक पढ़दा मेरा सरकारी स्कूल है। मैं कहा अच्छा, मैं मास्टर घट नहीं या की है? नहीं, कहना है तो कोई गल नहीं, पर फायदा कोई नहीं होना। मैं की हो गया? कहना सर स्कूल वाले ने तो यह कह रखा सारे जवाकों भी कापी या किताब भावें घरें भुल आयो, पर कौली ते चमचा ना भुल गए, बस सिर्फ मिड डे मील देने वाली बिल्डिंगां बनाती बस। कित्थे केजरीवाल ने उन्होंने स्कूलों के बच्चे जिहड़े ने वो प्राइवेट नालों ज़्यादा नंबर लेके आउण लग गए, तो हुण प्राइवेट चों हटा के दिल्ली च लोग सरकारी च पढ़ाउण लग गए। सरकारी वास्ते वेटिंग लिस्ट है हुण उत्ते, जे नीत साफ होवे तो इत्थे भी हो सकता है। जिहड़े टीचर ने ETT वाले भावें टैट पास ने, वो तो पानी दी टैंकियां ते बैठे ने, वो तो रोज़ डंडे खांदे, कदे किते कुੱਟते कदे किते कुੱਟते, ते स्कूल खाली पे ने। फिर हस्पताल ते आ जाओ, दिल्ली दे विच जिहड़ा दिल्ली का वसनीक है वह सारा इलाज फ्री है जी, भावें 40 लाख रुपये लग जाए, कोई 1 रुपया थोड़े तो पर्ची का भी नहीं लै सकता। किसी हस्पताल च पता लग्या भी 2 रुपये की पर्ची कटदा कोई हस्पताल, केजरीवाल आप गया उत्थे भी 2 रुपये क्यों कटदा? 2 रुपये वास्ते मुख्यमंत्री जाता उत्थे। इत्थे 2-3 करोड़ की घपले की आपां भी खबर पढ़ना हट के छोटा मोटा चोर होना छड्ड परे, 2-3 करोड़ का की अपने भी दिमाग इन्हें कहाँ चकते। सारा इलाज फ्री है। मैं भी बहुत सारे लोगों को हर रोज़ दिल्ली तो इलाज कराने वास्ते भेजदा, लोग कर देते हो। इत्थे क्यों नहीं हो सकता भाई? बिजली दे बिल
सब तो बड़ा दुख है अज थोड़े कोले होने बिजली के बिल। दिल्ली के बिजली का बिल कितना आता है? 32 लाख घरों तो जीरो बिल आता जी। फिर ₹2 यूनिट है, 300-400 तो 90% दिल्ली 300-400 थले सर जाता है। नाले दिल्ली बिजली खरीदती है, बनाती नहीं है। पंजाब बिजली बनाता है तो अपने की रेट है जी? कोई रेट ही नहीं। मेरे को रोज़ बिल आते हैं, 2 बल्ब 1 पखा, बिल कितना जी? 57,132। 2 बल्ब 1 पखा, बिल 57,000। थोड़े को पै होने बिल। अस तो बिजली बनाने यार, सारे मुल्क में महंगी बिजली इतने क्यों है? एग्रीमेंट करके गया सुखबीर बादल 25-25 साल के आ प्राइवेट थर्मल प्लांटा नाल, भावें बिजली तो खरीदो भावें ना खरीदो, इन्होंने तो पैसे लेने लेने। यह जे एग्रीमेंट ने फिर मुड़ के विरोध हो जाते हैं। सो इस करके सब यह आपस च लोगों को पीसन वास्ते चक्कियां ने। ये चक्की के 2 पुर ने, मावां भैन बैठी पहला चक्की चलती होंगी, हम नहीं चलती। मैं भी दादी ने उदू चक्की चलाने देखा हुआ। चक्की के 2 पुर होंगे, एक थले एक उपर। थले वाला पुर घूमता नहीं होंदा, उपर वाला घूमता होंदा। हुण अकाली दल जिहड़ा वो थले है, कांग्रेस वाला पुर घूमी जाता है। जनता दाने है, दाने आपां विचाले दोनों के पीसी जाने, पीसी जाने। पौने के 5 साल बाद आप सोचते हैं बहुत जालम चक्की होए, पीड़ा करी जाती है, चक्की पलट देंगे। अटकी थाड़ चक्की पलट देंगे, अकाली दल चलने लग जाए। आप तो विचाले ही रहे, दाने तो विचाले ही ने। चक्की को ऐ कर लो चाहे ऐ कर लो। और परमात्मा ने भी कोई ना कोई विधि बनानी होंगी है। उन्हें केजरीवाल भेजता झाड़ू लैके भी ऐ कर दो उन्होंने पुड़ों चो ना विचालों दाने कढ़ ला झाड़ू ना। दिल्ली च दाने कढ़ ले, चक्की के पुड़ दोवें आपस च घसी जाते हैं, चंगाड़े निकली आने। असीं दूजी बार जीरो है कांग्रेस की उत्थे। देश की राजधानी च, देश की नैशनल सब तो पुरानी पार्टी कांग्रेस, वह दिल्ली के ना कोई MP है ना कोई MLA। दसो पब्लिक है भी, लोकतंत्र च लोग बड़े ने। आ ग्राम सभा वड्डी है, ये तो ग्राम सभा जो मत है ना, ये सुप्रीम कोर्ट भी इनू कंसीडर करूगी। कल कोई किसान जथेबंदी या कोई NGO इन्होंने बिलों के विरोध च सुप्रीम कोर्ट जाती है कि लोक विरोधी कानून ने जी कैंसल करो, तो सुप्रीम कोर्ट कहूगी लो सबूत दो कि किमें लोक विरोधी ने। तो जोड़े मते ने पाए हुए कार्रवाई रजिस्टर के मते, ये सबूत के तौर पर पेश होंगे। आप कोई पासा छड्डीए क्यों भी? जिथे अपना हक है वो करो, लड़ांगे, लड़ाई लंबी होगी। तो नाले इनू ना बहुत सारे लोग प्रचारते हैं कि किसान विरोधी बिल ने। ये किसान विरोधी नहीं है, ये लोक विरोधी ने। कला किसान नहीं ये रगड़िया जाना, वो जोड़े जुड़े हुए ने सारे धंधे वो भी गए। खेत मजदूर गया, स्पेयर पार्ट वाला हुण सतपाल स्पेयर पार्ट वाले को अंडानिया के मैनेजर थोड़ी बैरिंग लैन आउणगे। वो स्पेयर पार्ट वाली दुकान भी बंद, मिस्त्रियों ने दुकाना बंद, खराद वाले बंद, दातियां कईयां बनाने वाले, दंदे कढ़ने वाले बंद, बीज भंडार ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹੂਗਾ ਜੇ ਮੋਗੇ ਚੱਲੇ ਪੁੱਤ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਰਸੀਨ ਦਾ ਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਬੀ ਫੜ ਲੈ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜਰਾਂ? ਫਿਰ ਬੀਜ ਵਾਲੇ ਬੰਦ। ਸੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ग्राम सभा च सारे लोगों का आना इस गल का सबूत है कि थोड़े पिंड च जिहड़ा भी चाहे रेहड़ी लाउंदा कोई वो भी आया होगा, वो भी अज मता पा के जाऊगा, तो मतलब वो रेहड़ी भी तो बंद होगी ना। तो जो फिक्र ही 2 डंग की रोटी का रह गया भी अगले डंग पक्कू या ना, फिर फ्रूटा वाला रामा भी गया, तो चीकू कौन खरीदू? फिर वो भी बंद। तो जो खाण वाला एप्पल ही नहीं खरीद सकते, फिर फोन वाले एप्पल तो की कराना, विनोद मोबाइलों वाला भी गया। फिर
फिर जो मावां भैनों नूं फिक्र ही तन ते 2 या 3 कपड़ियां का रह गया, फिर काके सुनियार तो कोका कौन कढ़ाऊ, बिच ही काका गया। सारा सिस्टम जुड़िया होया जी। सो कल्ला किसान विरोधी ना कहो इनू, जिथे तक बाह लगती है लाओ। जिन्हें भी पंजाब की धरती का उग्या होया एक भी दाना उहदी बुरकी खाधी है, पंजाब की धरती का पानी पीता है, वह फर्ज बनता है, भावें कलाकार है, भावें बुद्धिजीवी है, भावें पत्रकार है, भावें वो कोई फकीर है, भावें वो कोई लीडर है, MLA MP है, सरपंच है, जिला परिषद का मैंबर है, विरोध करना चाहिए क्योंकि चुल्लियां की अग का सवाल है। तो साडे तो खून दे विच है विरोध। साडे बजुर्गों नूं जिहड़े धाड़ भी आउंदे सी लुट्टण दिल्ली नूं इधरले पासों, उन्होंने 2 बारी लड़ना पैंदा सी। एक बार जो दिल्ली नूं जांदे सी वो लुट्टण, एक बार लुट के जो वापस आउंदे सी। सो साडे तो ब्लड दे विच बगावत है जी। सो ये जिहड़े हुण आ ड्रामे कर रहे हैं, कागज़ पास करता, पहले सानूं बिल ही नहीं पढ़ाया। विरोधी धिर नूं 2 दिन पहला बिल देना पैंदा भी आह बिल है जी, ये लियावांगे, जे कोई सुझाव देने दे दो, दिते ही नहीं सानूं। सारी रात साडे MLA उत्थे विधान सभा च रात कट्टी है, बिल तो पढ़ा दो, अगले दिन लिया चलो चलो कोई पास 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 की है बिल च। पंजाब सरकार गारंटी देवे ना MSP की, पहली गल तो उन्होंने कहते जी MSP तो घट जो खरीदूगा सज़ा होगी। वो जनाब जी उन्होंने MSP खत्म कर देनी है, फिर सज़ा क्यों नहीं होगी? तुम घट वध की रह जूगा जो MSP खत्म होगी। पंजाब सरकार देखो सरकारी जी केंद्र दियाँ FCI है, उन्होंने भी फूड सिक्योरिटी एक्ट के अधीन जिन्ना खरीदना पैंदा चौल खरीदूगा, बाकी आड़ती खरीद लैणगे, जो बाकी बच गए उन्होंने कौन चकूगा जी? पंजाब सरकार गारंटी देवे कि असी MSP की गारंटी देने कि एक दाना चक्कांगे, भावें सरकारी एजेंसियां खरीदन, भावें जो मर्जी करिए, किसान का जोड़ा एक दाना भी मंडी च आ गया वो सरकार चक्कूगी, गारंटी दे दे। जे नहीं दे सकते कोई गल नहीं, 1.5 साल बाद आम आदमी लोगों की आम लोगों की सरकार आ रही है, असी गारंटी देवांगे एक दाना चक्का, एक दाना चाहे जिथे मर्जी लेके जाइए उन्होंने, ये सरकार का काम है जी। वो गल कर ले, किसानों को कही जाता कैप्टन रेलों तो उठ खड़ो जी, लाइनों तो आ पी ले, उन्होंने गल क्यों नहीं करता मोदी नाल? क्यों बैठे ने? हो रेल मंत्री की कहता तां चलावांगे माल गड्डियां, पहला माल गड्डी की सिक्योरिटी की गारंटी दो, वो ड्राइवर की सिक्योरिटी की गारंटी दो, वो गड्डी के गार्ड की सिक्योरिटी की गारंटी दो, रेलवे लाइनों की सिक्योरिटी की गारंटी दो। मैं कहा जी रेल मंत्री जी इन्नियां गारंटियां मंगी जाते हो, किसान कल्ले MSP की गारंटी मंगता है, बाकी गारंटियां सारी नाल ही आ जाएगी, उन्होंने MSP की गारंटी दे दो ना। हुण जान के बदलाखोरी की नीति है, कहते असीं ट्रेनां नहीं भेजते। ऐं करता हुंदा कोई प्रधानमंत्री? लड़दा हुंदा अपने देश के लोगों नाल? पाबंदियां एक दूजे मुल्क ते लग लाउंदे हुंदा भी फलाने मुल्क ने फलाने मुल्क ते पाबंदियां लातियां, ये अपने मुल्क के लोगों ते पाबंदियां लाई जांदा। ये चाहते हैं कि किसी रेल गड्डी ते रोड़े वजन, फिर असी इस अंदोलन नूं किसानां दे हिंसक कह के ये कार्रवाई करिए भी आ देखो ये तो हिंसा। पर मैं बधाई देनी चाहना सारिया जथेबंदियां नूं, इत्थे भी जथेबंदियां दे बहुत सारे जिहड़े कारकुन ने उन्हां दे वर्कर ने आए होणगे, इस गल की बधाई है कि हजे तक तुसीं ठरामा सबर रखिआ, इन्हां दी इन्हां चालां च ना फसिओ कि आपां कोई लड़ाई करिए, जिद्दे कानून तोड़ता उद्दी कह देंगे देखो जी इसदा माहौल खराब कर दे। सो शांतिपूर्वक संघर्ष करो, हरेक नूं हक है जिथे भी जिहदा बनता है साथ दो। कई सानू पुछ रहे केजरीवाल उत्थे दिल्ली क्यों नहीं करता, उत्थे लोड़ ही नहीं, उत्थे तो जी MSP तो 800 रुपया वध दे जाता, वो 100 करोड़ रुपया लगता है जी एक फसल का, वो दिंदा 100 करोड़, जिन्ना स्वामीनाथन दी रिपोर्टां मुताबक भाव बनना चाहिए तो जिन्नी MSP है वो जिन्ना फर्क है केजरीवाल दे रहे 2676 रुपये बिकदी कणक, उत्थे झोना 2600 तो उपर है, उत्थे MSP की लोड़ नहीं। अग्रेरियन स्टेट तो पंजाब है, साडा हरेक साह साडा जिहड़ा धरती नाल जुड़िया होया, तां करके फिरदे आ। होर कोई शौक है किसानों नूं उत्थे रेलवे लाइनां ते फोटो खिचाउण दा जां पेट्रोल पंपां ते बहण दा? कोई शौक है टैलीविजन ते आउण दा?
ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ MSP ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ MSP ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਂ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣ, ਕਣਕ ਵੱਢਣ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ 8-10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਬਸ ਆਹੀ ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਥੱਲੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 3-4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਲਈ ਜੀ, ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਸਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੀਏ। ਲਓ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖੋਲਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਕੋਲੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਲੇ ਵਾਲੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਗਰੂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੈਲੋ ਜਿਹੇ ਜਾ ਵੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਫਲ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਮਨਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚੂਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਚਣਗੇ, ਲੋਕ ਬਚਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਕਿਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਆਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸੀਵਰੇਜ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਟਰੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਚਾਹੇ 50 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲਿਆਉਣ। ਲਿਆਂਦੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹ ਲੱਗੂਗੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਦਾ, 2-3 ਸ਼ੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘੇਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ, 2-3 ਬੁਰਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਜੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 50-60 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਕੜ ਬੱਗੇ ਜੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਆਪ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੂਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਬੇਬਸ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੀਆਂ ਕਰੋ। ਔਰ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ
मैं सारी लीडरशिप का, पंचायत का, एक बार फिर सरपंच साहब की सोच का बहुत धन्यवाद भी करदा। और सारे जाके मैं थोड़े पिंड का ये उदाहरण दिया करूँगा कि किसी ने जाके देख के आना है कि लोकतंत्र की हुंदा है ते पिंड आपदे आपदे बलबूते ते किवें चलाया जा सकता। जाके मसीह कलां देख के आओ। ਚੱਕਰ पिंड भी बहुत वधिया मुंडे उन्हों का, एक लिदड़ा पिंड है हुशियारपुर च, उत्थे बहुत वधिया। जिथे जिथे भी इस तरह के जिहड़े प्रोग्राम ने जिथे लोकतंत्र मजबूत है तो पिंड आत्मनिर्भर है, मैं तो उन्होंने कायल हाँ। तुसीं मैनूं इत्थे धरती ते बुलाया अपनी, ते मैं अपने आप को किस्मत वाला समझदा। इन्नी एक हाज़री मेरी कबूल कर लियो। दोने हत्थ उपर चक के दो नारे ला दो। जे किसानां दे सच्चे दिलों आपां साथ दे रहे हैं तो सच्चे दिलों नारा लगूगा तो गूंजूगा आसमान, तो शहीदों की आत्मा जिन्हों ने याद कराया मुल्क, उन्होंने थोड़ा सकून मिलू। चलो है ने हजे पिंडा च, है ने सत्थां च, है ने बोड़ा थले, हजे है ने तख्तपोशां ते बैठे जिन्होंने साडे वाला दीवा इनकलाब वाला बुझण नहीं दिता। इनकलाब इनकलाब बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीडिया वालों को बेनती करदा उत्थे बैठ के आपां गल कर लांगे। उस बाद मोगे साडी प्रैस कॉन्फ्रेंस है रेलां वाले मामले ते कल नूं MSP वाले मामले ते चंडीगढ़ है। सो मैं बहुत बहुत एक बारी मैं कई बार एक पिंड च किते मैं जाके ना मैं भाषण खत्म करन तो पहला किते मैं कह बैठा, मेरे मूँह चों निकल गया भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा तुहाडा जिहड़े तुसीं अपने कीमती समय चों समा कढ के आए हो। एक बजुर्ग मूहरों खड़ा होकर कहंदा पुੱਤ कोई कीमती कुमती नहीं, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿੜੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲਦਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।